ना लभै। जे भाग ना होण तां सत दी संगत प्राप्त नहीं हुंदी है। दरवाजा वाहिगुरू दा जो पहला है, पहले नंबर दा, वो नहीं प्राप्त हुंदा। बिन संगत मैल भरीजै जी। जे संगत नहीं मिलती तो आदमी के मन के उत्ते मैल जिहड़ी कि रोज़ लग रही है, हर रोज़ लगती, अरबां खरबां सालों तो मैल लगती आ रही है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या, बिल्कुल काला स्याह हो गया। नहीं काले नाल स्याह का अखर आना यह दसदा कि हद तो ज़्यादा काला हो गया। खनली धोती उजल ना हो बई जे सौ धोबण पा। जिस तरह कोलू का तेल साफ करने वाली लीर होया करती है, तपड़ होया करता है, कपड़ा होया करता है, उन्होंने खनली कहते हैं। कहते जिन्ना जी करता उसनों धो लै, 100 वारी साबन ला ला धो लै, वो उजल नहीं होती। जे 100 धोबण पाए, ऐसे तरह के नाल मन जिहड़ा है ये मैला रहिंदा है जे संगत नहीं मिलती। बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जी। एक तो महाराज फरमान करते हैं कि जो संगत है हर कीरत साध संगत है। हरि का कीर्तन साध संगत च हुंदा है। हरि का कीर्तन ते साधु की संगत, सिर कर मन के कर्मा, सारे कर्मां दे श्रोमणी कर्म है। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लैण। पर वो प्राप्त नहीं होंदे, प्राप्त तां होंदे ने जे पहला कोई लेख ऐसा चंगा कीता होवे तां प्राप्त होंदे। एक बारी कृष्ण महाराज पंजे पांडवां दे नाल बैठ के रूहानी विचार कर रहे ते उहदे विच जिक्र आया सतसंग दी महत्ता दा कि सतसंग जे थोड़ी जी भी कर लई जावे तां भी उसदा बहुत बड़ा असर हुंदा, बहुत बड़ा पुण्य। जे पूरी विधि दे नाल संगत कर लई जावे तां गुरु ग्रंथ साहब दा फरमान, गुरु ग्रंथ साहब दी जो बाणी है साध संगत जी, गुरु नानक साहब ये कहते हैं कि मैं नहीं ये लिखी है, मैं नहीं रची, ये तां किसे होर मंडल चों आ रही है, निर्गुण मंडल चों अकाल पुरख दी बाणी है। मुहम्मद साहब भी कहते हैं कि मैनू जो इल्हाम आ रहा है उपरों आ रहा। ईसा जी भी ये गल कहते हैं भी जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल कर रहा ये मैनू कह रहे ने प्रभु मेरे पिता भी तू ये संसार नूं ये गल्लां दस दे। मूसा जी भी ये कहते हैं कि जिहड़ियां कमांडमेंट्स मैनू आईयां ने ये मैं नहीं बनाईयां, ये मैनू परमेश्वर ने दसियां। हिंदू धर्म भी ये कहता है कि चारे वेद जिहड़े संसार दे अंदर आए ने ये ऋषियां मुनियां दे अनुभव के अंदर परमेश्वर वालों भेजे हुए आए, क्योंकि सतबाणी है सारी। सो सतबाणी जो है गुरु महाराज ये कहते हैं कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। एक तो महाराज कहते कि हाँ आपो बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्म आओ जी। मैं आप तो नहीं गल कर रहा, मैं तो जो हुक्म है परमेश्वर का उहदे मुताबिक बात कर रहा। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सत्संग की बड़ी महत्ता है। सो ये कृष्ण महाराज पांडवां दे नाल सत्संग की महत्ता का जिक्र करते हैं कि जे थोड़ी जी भी कर ली जाए, कबीर एक घड़ी आधी हूँ फनाद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सोना। कहन लगे राजन ये प्राप्त नहीं होंदी जब तक परमेश्वर की दृष्टि ना हो, ये मिलिया नहीं करती। ये भाग पूरे वन ता मिलती है। तो युधिष्ठिर कहन लगा कि महाराज माफ करना, क्षमा करो। कहन लगे की गल? कहन लगे महाराज सत्संग होंदी होवे ते आदमी जावे ना, उथे किहड़ा कोई रोकदा है? उथे भागां दा की सवाल आ गया? कहते कृष्ण महाराज नहीं राजन, ऐसा ही है अकाल पुरख दा विधान भी बिन भागां सत्संग ना लभे। इन्हां नूं गल टालती आपने। कहन लगे अज नवैश है दिल्ली विच? कहते हाँ महाराज अज नवैश है। कहते चलो देखिए। सारे अपने अपनी रुचि के मुताबिक पहुँच गए। अर्जन उत्थे पहुँचा जिस स्थान के उत्ते
ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਆ ਕੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੋਝ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਭਾਰੇ, ਤੇ ਘੋਲ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਕਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਰਖੂ ਸੀ। ਸਹਿਦੇਵ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਸੀ। ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਮਨਾ ਦੀ ਵਿਰੇਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਜਨ, ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਸੰਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਣਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਈ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਜਿਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸੁਣਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਐਤ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ, ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਦ ਸਥਿਤੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਤਰ ਤਬਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 2 4 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਨੇਚੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। 21 ਦਿਨ 52 ਅੱਖਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ
1000 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 999 ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕੋਈ ਸਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਮਾਰੀਏ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਂ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆ, ਇਲਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੁਣ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। 1-2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੜਬੜ, ਉਹੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਘੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੈਲ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਚੌਂਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਦਰਾ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਜੇ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੌਂਦੇ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਦਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਂਘੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜਚੋਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਗੋਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਖੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋ ਪਤਤ ਪਨੀਤ, ਅਤੇ ਪਤਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਸਤਾ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੋਹ ਕੋ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਦਾਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਥ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਾਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
आपदा फरमान है चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਕਥਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੂੜ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਵਰਨਾ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਇਹ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਾਤੀ, ਜ਼ਹਿਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਾਤੀ ਗੱਲ। ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇ। ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ। ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਹੇ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਲੋਚਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬੀਜੇ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੀਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣੀਏ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਚਾਰੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਜਦ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗੋਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ। 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖੇ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੋਲਦਾ ਟੋਲਦਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ। ਜਦ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨਿਆਮਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ, ਕੰਧ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇਹਦੇ 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 83 ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੇ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੋਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਖੀ ਲੜ ਗਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਲੜ ਜਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਣਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਮਖੌਲ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਵਾਦ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਖੀ ਲੜ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਚੱਕੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ 84 ਰਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। केते रुख बिरखम चीने, केते पशुओं पाए, केते नाकुली में आए, केते पंख उड़ाए। 42 लाख जी जल में होते, 42 लाख किस्म ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟ ਭਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 83,99,999 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ 12 ਵਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਿਰੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਲ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨਾ। ਹਲਟ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਮੇਟਣੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋ, ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਖੁਰਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਏ ਕੋਈ ਪੂਰੇ। Where there is will, there is way। ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਧਨ ਦੱਸਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। 14 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦਾ, ਇਕੱਠ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਓ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ? ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ, ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭੇਟਾ ਧਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਰੁਮਾਲੇ ਚਾੜੀ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਬਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੇ ਬਤਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਾਂ ਜਪੀਆ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।